السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ بہت اچھے اللہ کا کرم. ہاں فرمائیں. اصلی میں وہ بند تھا نا موبائل، وہ اچھا کیا اچھا. کہتے ہیں، ہاں تو رنگ ٹون جیسے وہ کر رکھی تھی میں نے. قرآن کی کون سی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، ان سے نکاح بھی جائز ہے؟ قرآن میں وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم، کون سی سورہ کی آیت ہے یہ؟ یہ چھٹے پارے میں ہے. تو یہ کس کے لیے فرمایا؟ سورہ نساء. و طعام الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب سے اہل کتاب مراد ہیں. اہل وہ کتاب. طعام الذین تمہارے لیے کھانا حلال ہے، اوتوا الکتاب حل اہل لکم. کتاب کسے کہا جاتا؟ اہل کتاب یعنی عیسائی، جو عیسائی حضرات جو اہل کتاب یعنی قرآن کو جو کتابوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو، اور ان اصل کا کتاب عقیدہ حد کفر پر نہ پہنچا ہو. اپن کو اتنی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے کہ حد کفر پر ہے کہ نہیں، جی لیکن جی. بنا تحقیق کے کسی کو کافر یا ایسا بھی نہیں کہہ سکتے شیطان ہوگا. اب جو میں خاموشی سے سن رہا ہوں تو آپ بھی میری خاموشی سے سن کر جواب دینا. ہم. تو آپ نے جو یہ کہا کہ میں دیوبندی کو مسلمان مانتا ہوں، تو یہ جو قرآن کی آپ آیت پیش کر رہے ہیں تو یہ اہل کتاب کے لیے ہے، ہاں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے ملا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تشبیہ وہ دے رہا سب ہے. دیوبندی تھوڑی تو ملا نا، جس میں ملایا وہ دنیا سے گیا. جس گیا نے بھی وہ ایسا کہا تو توبہ بھی کیا انہوں نے، اس سے رجوع کہاں؟ کیا انہوں توبہ نے. دکھاؤ، توبہ نامہ دکھاؤ، اس کا کہاں رجوع میں کیا؟ بھیج دوں گا. نہ ابھی بتاؤ کہاں ہے، مجھے بتاؤ کتاب کون سی، کتاب جیسے کا نام بتاؤ. فاضل بریلوی نے کہا نا کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ ہم تک آ چکی ہے. اس نے بھی اسماعیل تو اس نے دہلوی بھی تو اس اعلی نے بھی حضرت تو فاضل بریلوی کے زمانے کا نہیں ہے. ہاں. مجھے یہ بتاؤ اشرف علی تھانوی کی توبہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں؟ نہیں، اسماعیل دہلوی کے بارے میں ہے نا فاضل بریلوی کہا میں اسماعیل دہلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسی اشرف علی تھانوی کی بات کہ کر رہا ہوں. ان اس کی نے جو حزب توبہ ہم الایمان تک میں آ لکھا ہے چکی نبی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس سے تو کیا یہ رجوع کر لیا تھا، رجوع کر لیا تو وہ مانا تھا کہ کون سی کتاب فاضل میں، بریلوی جو ہمیں کافر کہتے ہیں تو وہ کون اس سی طرح کتاب میں سے کرا کہتے ہیں، اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی کہا ہم بھی اسے تسلیم تصریح کے؟ کرتے ہیں، مطلب تو اس نے کون کہا سی کہ کتاب کس میں رجوع حساب کیا سے ہے، کون کہہ سی رہا کتاب ہے، میں ایسے رجوع؟ شخص کو تو ہم بھی سنیے کافر اللہ مانتے تر ہیں. صاحب، اللہ تر صاحب میری بات سنیے. مجھے بتائیے کون سی کتاب ہے جس میں اس نے رجوع کیا کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ جو میں نے یہ عبارت ہاں، لکھی میں اس میں اس رجوع پر رجوع نامہ کر رہا بھیج ہوں. دوں گا انشاءاللہ، وہ چھپا ہے، بھیج دوں بتاؤ کون سی کتابوں کو بتاؤ مجھے، جھوٹ مت بولا کرو. گا. دیکھو بسط تم جھوٹ البنان بولتے جو ہو. کتاب ہے اس میں انہوں نے ظاہر کیا تھا کیا کہ کیا ہماری کیا ظاہر نیت پر یہ نیت نہیں تھی، مطلب یہ اس میں جو کیا لکھا ہے میں نے پڑھی کیا نہیں نیت ہے نہیں تھی؟ دونوں کتابیں، مجھے مطلب بھی نہیں ہے ان لو کتابوں میں کو پڑھ کے پڑھنے بتا کا. دے رہا ہوں، میں پڑھ کے بتا دے رہا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے. کیا فائدہ ان باتوں کو کرنے سے، میں بتاتا ہوں، بار بار میں یہ میں قبریں بتاؤں گا جھوٹ کھودنا، قبریں تم کھودنے سے. جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو. اور جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے مسلمان مان رہے ہو آپ. اور جو احمد رضا منظری جس نے سید فاطمہ زہرا علیہ السلام شان میں کھلی گستاخی کی، وہ الیاس قاضی جس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام مل جائے، کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے، بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا ہے. بتاؤ، یہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھ کے دے رہا ہے. اتنا بڑا ہو گیا کون الیاس قاضی. کون دے رہا ہے؟ الیاس قاضی کہاں میں لکھا ہوا ہے؟ ویڈیو موجود ہے، پوری گوگل سے نکال اچھا کے دیکھو. تمہارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ تم کیا ویڈیو ساری دلیل ہوتی ہے؟ تو کیا ویڈیو ہے علامہ طاہر قاضی کے لیے دلیل ہے؟ یعنی جو آپ کے مخالف ہیں ان کے لیے دلیل ہے، دوسروں کے لیے دلیل نہیں ہے. علامہ تو علامہ علامہ طاہر طاہر قاضی قاضی کی کیوں ویڈیو بتاتے وہ ویڈیو نہیں ایسا ہے، اس کر کی رہا ہے کتاب ویسا ہے، کر رہے ہیں؟ اس کی کتاب ہے. مجھے اس کا جواب دو. یہ تم نے جو کہا ہے کہ میں دیوبندیوں کو مسلمان مانتا ہوں اور میں نے ان کا جو ہے ذبیحہ حلال کر دیا، نکاح بھی جائز کر دیا، تو یہ اہل کتاب کے لیے ہے یا یہ آیت قرآن کی ہے دیوبندیوں مدنیہ کے لیے نہیں صاحب کہ نے نبی کی بھی شان میں تو گستاخی یہی کی؟ کہا تھا کہ دیوبند والے کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، کس نے؟ ایسے کسی کو کافر نہیں کہتی. مدنیہ صاحب نے بھی نہیں کہا نہیں، تھا نا. کسی کی بات نہیں ہو رہی. میں تھانوی کی بات کر رہا ہوں جس نے کتاب لکھی حفظ الایمان. اور اس نے بسط البنان میں کیا لکھا ہے؟ جب مرتضیٰ حسن دربھنگی نے اسے خط لکھا کہ تم نے کوئی اپنی کتاب میں ایسی بات لکھی تو اس نے مردود نے شیطان نے جھوٹ بولا اور بول دیا ایسی عبارت تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی. دیکھو ان میں باتوں ایسی عبارت لکھنے والے کو کافر بار ماننا بار ہوں تو کوئی اپنے فتوے سے کافر ہو گیا. قبریں اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، مر گئے بیچارے، دنیا تم سے یہ گئے، بتاؤ جائیں گے تھانوی کو قبر کیا میں مانتے جواب ہو، دیں گے. تم کیا مانتے ہو تھانوی کو؟ اب دیکھو، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان الحق کہا تھا، انہیں آپ کیا مانتے وہ ہیں؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تو تھے. کیسے ولی وہ مان حالت رہا ہو؟ ان کے جذب میں اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، بڑے بڑے عالموں نے حالت فتویٰ لگایا، جذب تو میں پھر تھے آپ وہ، ولی کیسے حالت مان رہے ہو؟ جذب میں تھے وہ. مجھے نہیں تو تھانوی کی بات بتاؤ، یہ تھانوی حالت حالت جذب میں جذب تھا؟ کو تو وہ عالم بھی جانتے تھے جنہوں نے کفر کا تھانوی فتویٰ حالت لگایا تھا. جذب میں تھا؟ تھانوی حالت جذب میں تھا؟ نہیں، یہ بتا، حالت جذب میں آپ جانتے ہو، جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ حالت جذب میں؟ میں منصور حلاج کو مسلمان مانتا ہوں. تم کیا مانتے ہو نہیں انہیں؟ تو وہ تو ہم تھانوی بھی کو کیا؟ ولی مانتے ہیں، اور تھانوی تم صاحب بھی تھانوی ولی کو کیا مانتے مانتے ہیں، ہو؟ اور اعلیٰ حضرت تھانوی بھی کو کیا ولی مانتے ہو؟ مانتے ہیں، دونوں ولی مانتے تھانوی ہیں. کو کیا مانتے ہو تم؟ تھانوی ہیں؟ کو کیا مانتے ہو تم؟ تھانوی کو کیا مانتے ہو؟ ہاں، دونوں تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت دونوں حضرت منصور اللہ کو ولی مانتے ہیں. میں نہیں میں تھانوی کو پوچھا ہوں، تھانوی کو لیکن تم کیا یہ مانتے ہو؟ بتاؤ کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والے تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت سے بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے کے.
तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम थानवी को क्या मानते ऐसे हो? तो किस किस पे कुफर के फतवे लगाए, थानवी को क्या मानते हो? तुम क्यों मुनाफिकत दिखा रहे हो? लोग क्यों गुमराह कर रहे हो? ये मुनाफिकत नहीं छोड़ोगे? अब देखो मुफ्ती आजम मुरादाबाद के बारे में वो ककराल फिर में मैं जो है तुम्हें ना दहरिया कहता काशीपुर हूँ तो वाला कहते हो कि ककराल मुझे में क्या दहरिया मत कहता कहा है करो, कि सुन्नियत मुझसे बर्बाद कहते हो कि करती है। दहरिया मत कहा करो। ये तुम्हारी सूरत पे जो कोड़ बरसने लगा, आज मुफ्ती तुम्हारी आजम सूरत पर लानत बरस रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, लोग गुमराह करते हो। यानी मुफ्ती कुरान की आजम आयत नाज़िल हुई है अहले किताब के लिए, और अरे तुम फिट मुफ्ती कर रहे हो आजम मुर्तदों पे। मुरादाबाद जो है उनके बारे जो में मुर्तद ककराल है, जो ने नबी क्या की कहा शान में था। गुस्ताखी कर रहा है, उसको फिट कर रहे हो तुम। और थानवी को मुफ्ती बताओ क्या अयूब मानते खान हो? साहब नईमी जो अगर अभी तुम वाकई में दुनिया के अपने दावे सबसे पे बड़े सच्चे हो, आलिमों थानवी में को है। बताओ तुम काफिर मानते हो मुसलमान मानते हो? हर चलो किसी बताओ, को काफिर आपसे तो आप तुम्हारा लोग वही नाम कहने रख लग दूंगा। जाते हो, ऐसे काफिर कहोगे तो 30 करोड़ की आबादी नहीं जो पकड़ नबी की सकते। शान में गुस्ताखी कर रहा है वो जैसे पक्का काफिर काफिर है, उसको कहोगे कि पकड़ लाल वाला हुआ है। देवबंदी उलमाए काफिर है, हरमैन नजदीक काफिर शरफैन है, ने तो उसे कौन यहाँ तक कहा मुसलमान है कि रहेगा मन फिर शक्का वोट? देखो। फिर आप उलमाए इलेक्शन नहीं हरमैन जीत सकते, ये शरफैन ने तो कहना उसकी पड़ेगा कि भाई उसकी आपको किताब बरेलवी पढ़ने के बरेलवी बाद से में उसे बोल ये लो, तक कहा है शिया कि शिया से मन बोल लो, शक्का देवबंदी बेकुफरी देवबंदी से बाबादी बोल लो, फिर काका खबर ये मुसलमान समझते हो कि इलेक्शन के जो टाइम। इसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है, वो तो कादियानी को तो फिर मुसलमान माने, आप उसे भी क्या तो शक मानते हो? करते हो, जब वोट का टाइम आता है तो आप भी शक करते हो, मुसलमान समझते क्या हो शक करते? देवबंदी से वोट लेने के किसको? मामले में, देवबंदी को हम तो नहीं मुसलमान करते। समझते हो। हम तो काफिर कहते हैं तो अलानी। आप ऐलान करवाओ, जितने लोग चुनाव में खड़े हैं थानवी को कोई भी काफिर कहते देवबंदी हैं, को वोट नहीं लेगा थानवी को जो काफिर बरेलवी कहते हैं। खड़ा हुआ मुझे है। बताओ, जो जो गुलाम जियाउर अहमद रहमान कादियानी को बर्क जो मुसलमान है माने, संभलगेन से कहना कि आप देवबंदी से वोट नहीं लोगे आज के बाद, मुझे ये बतलाओ कि जैसे उसे बीजेपी गुलाम वाले अहमद कहते हैं कि कादियानी मुसलमान को का वोट नहीं मुसलमान चाहिए, जो ऐसे माने जियाउर उसका रहमान बर्क उसका कहते क्या थे मानोगे? देवबंदियों का कोई वोट नहीं चाहिए, ऐसा है मुल्ला असद शियाओं देहरी का वोट नहीं साहब, चाहिए। अपना होशो आवाज दुरुस्त करो। तुम्हारी सूरत पे नहीं कोड़ बरसने लगा, तुम्हारी सूरत पे 12 बजने मैंने तो तुम्हारी सूरत ये देखी, बताओ समझे आपको नहीं? यही काम खुद में गैरत लगे करो, रहते हो कि मुनाफिकत खबरें उखाड़ते मुनाफा रहना, खत्म हर करो। वक्त थानवी साहब और ने लिखा तुम इस तो काम में लगे रहते हो कि वो मतलब तुम इलियास काजी की बात आए तो तुम जमा के आला भाई के जाते हो बबू में लोग मतलब तुम सदर। ऐसे नहीं बातें करते हो। वो इलियास उसकी काजी तुम ने सुनना उसकी ये कहा कि साहब कभी इसकी कराम दलील की मुजद्दिद तुम सुनना नीचे हो तो उसका मेकिंग कह नहीं है, दिया उसने सोसाइटी लिखा का कि काम है, सोसाइटी दफा 31 में सोसाइटी लिखा का काम। फैजान सुन्नत में गल्ला के वो सूद मजबूत खड़े जो शैतान बैठा हुआ सोसाइटी है, का काम कर ये दिया, तो वो दुख हराम नहीं खा गया दिया, तुम्हें जिंदा फैजान खा दिया सुन्नत वो में, जो है। उसके उसकी इज्तिमा सुनना में उसकी गया 27 में लिखा है कि जो उसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश हो गई, तो जिसको अल्लाह के कि शुक्र किसान दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, ये नहीं लिखा इलियास किसने काजी ने लिखा? खुद लिखी किताब फैजान झूठ सुन्नत। बोलते हो तुम झूठ बोलते हो, हर बात में झूठ बोलते हो। न आज देवबंदी तक तुमने बरेलवी मुझे जो भी हवाला इसके इज्तिमा में गया उसकी तुमने बख्शिश हो गई, तुमने हवाला 27 पढ़ो, तुमने फैजान हवाला दिया सुन्नत मुझे आज पढ़ो। तक किसी की बात का? तुम्हारी सूरत पे कोड़ बरसने लगा, ला इलाहा वो इल्लल्लाह दर्दनाक मोहम्मद, यार तुम्हारी तुम्हें मौत शर्म होगी नहीं आती? तुम हज करने कि नहीं जाओगे? क्या तुम तुम्हें गुस्से में हज तुम्हें करने नहीं जाओगे? कब्र ये की नसीब नहीं कहोगे कि होगी। मैं नहीं जाऊंगा हज करने के, मुल्ला वहाँ पर साहब, इमाम तुम्हें कब्र मुसलमान की नहीं नसीब है। नहीं होगी, बकर रवि नहीं ये बताओ अब तुम हमें हज खत्म करने होती है। जाओगे कि नहीं? आदमी ये को सोच मुसलमान के ही नहीं नहीं जाओगे कहते। कि नहीं मैंने कामिल जाऊंगा अल्लाह तब तक सुनना कि वहाँ ये है पर मुल्ला इमाम साहब बरेलवी देहरिया। नहीं आएगा। अब देखो ये जो मतलब गुमराही फैला रहा लोगों में, अब नहीं ये गुमराहियत थानवी तुम मुसलमान फैला नहीं रहे हो, कह तुम रहा। हज करने जाओगे कि नहीं जाओगे? तुम क्या ये मुसलमान है? ये थानवी सोचोगे कि मेरे 7 जुमे छूटेंगे मैं थानवी नहीं मुसलमान जाऊंगा, है, जब तक थानवी बरेलवी इमाम मुसलमान नहीं है। आएगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे थानवी को मुसलमान क्यों नहीं अरे कहते एक फिर? पीर कह रहा करबला में बरेलवी थे, इमाम हुसैन को बरेलवी ये पीर मरदूद बता रहा हो, तुम कह रहे शैतान हो कि देवबंदी ऐसा देहरिया करते आज वैसा हजरत करते, कादिर बरेलवी इमाम के हुसैन बुग़्ज़ को में ऐसा बरेलवी दम बता का रहा कबाब हो तुम्हारा चुका पीर है है। कि और सूरत जो पे और 12 जो बज रहे हैं सूरत हम्माद पे। रजा इसकी मुरादाबादी शक्ल कह भी रहा नहीं दिखी फरिश्ता आती। लंगड़ा के देखो चल बड़ा रहा बड़ा था, कर रहे हैं हम्माद रजा बड़ा कह बड़ा रहा कह हजर जा असवद को जो मैं उसने सवाल कहा करूँ कि उसका इस जवाब पत्थर नहीं से देगी। देवबंदी बुला ले मत छूमो, हजर असवद और को जो मत छूमो, गुलाम अहमद और वहाँ कादियानी जो जाके नमाज मुसलमान मत का है, पढ़ो मर्द देवबंदियों सालिम की, मोमिन वहाँ पर मुसलमान का, उसका क्या हुक्म हरम रहेगा में तेरी? नमाजों पे इसका तेरा हम्माद जो रजा की गंगोई तरफ है, गंगोई वो वो गंगोई जो है हम्माद तेरा रजा वो का तमाम सैयद उसे तयामुत में आला हजरत को ढूंढेंगे, और कादियानी को ककराल भी कह मुसलमान रहा मान है रहा है, वो काशीपुर गुलाम वाला अहमद कादियानी को मुफ्ती सच्चा पक्का अयूब मुसलमान मान खान रहा है वो साहब नईमी ने सुन्नियत को मरबूद बर्बाद कर शैतान, दी। और आता गुमराही फैला रहा लोगों में। बताइए उसका क्या है कि मतलब आप हज ये करने भी नहीं जाओगे? अल्लाह तुम जैसे लोग तो हज करने भी क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे हज फारूक करने? जो है हज करने तेरे बाप का ठेका गोविंदपुर हज में, वाला और मौलवी लई तेरे हज बाप का करने ठेका भी है, नहीं जाए, ये कहते हैं कि तेरे साहब बाप का आपके ठेका इमाम हज में, मुसलमान नहीं, हम नहीं जा रहे हज करने। हज में तेरे ये बाप का कहेंगे ठेका लोग है, हैं। तेरे बाप का ठेका हज में। हाँ, हकीमगंज में जो है कि वहाँ देवबंदी मस्जिद अरे को अब हज की बात चल कहते रही है, हैं, हज की बात देवबंदी चल रही है, मस्जिद हज में मानते क्या थे बात है? लोग, उसी को सुन्नी बना मरबूद रहे शैतान हज की बात कर, हज जिसको में क्या बात है बता? साले हज खबीर में तेरे बाप का ठेका है?